हाय हेलो नमस्कार। मु पंचम श्रेणी पिलांकु नहीं सदृश भग्नांश उपर एक एक्शन रिसर्च करछि बा क्रियात्मक गवेषणा करिछि। मोर शीर्षकटी हेउछि पंचम श्रेणी रे सदृश भग्नांश विषय रे शिक्षार्थींकर बुझिबा क्षमता वृद्धि पाई क्षेत्र अनुसंधान। गणित रे सदृश भग्नांश उपरे डेफिनेशन देछि। उपक्रम गणित एक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ छात्र छात्री चिंतन क्षमता तार्किक शक्ति और निष्कर्षकारी दृष्टिकोण विकास करे। गणित भितरे भग्नांश एक गुरुत्वपूर्ण अंश भावे अछि जहाँ दैनिक जीवन रे अनेक स्थान रे व्यवहृत हुए। भग्नांश बुझिबा सहज लागिले मध्य अनेक शिक्षार्थी एही विषय रे असुविधा अनुभव करती। विशेषकर सदृश भग्नांश विषयटी शिक्षार्थी मानक पई अबुझा लागे। एही अनुसंधानर मुख्य उद्देश्य हेउछि पंचम श्रेणीर शिक्षार्थी मानकु सदृश भग्नांश विषय रे स्पष्ट धारणा देबा, तांकर भय और द्विधा को दूर करी सहज और मनोरंजक भावरे शिक्षा देबा। एही क्षेत्र अनुसंधान फलरे शिक्षार्थी मनोवृत्ति और धारणा रे सकारात्मक परिवर्तन आसबा बोली आशा करा जाउछि। तापरे मुनेछि अध्ययनर युक्ति तत्व। प्राथमिक शिक्षा रे गणित एक मौलिक और अत्यावश्यक विषय। एही विषय सह शिक्षार्थी तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और दैनिक जीवन सहित संपर्कित ज्ञान विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एथिरे भग्नांश विषयटी अन्यतम जटिल और अबुझा अंश भावरे परिगणित। खास करी सदृश भग्नांश बुझिबारे अधिकांश शिक्षार्थी असुविधा अनुभव करुछंती। एही अनुसंधान पई मुख्य उद्दीपना एहे जे एही अंशरे छात्र छात्रींकर दृढ़ धारणा तैयारी करिबाकू भिन्न और नूतन शिक्षण पद्धति व्यवहार कराजिबो। एहा माध्यमरे एही धारणा विकास कराजिबो जे ना केवल छात्र छात्री निज शिक्षा प्रति आग्रह बढ़िबो। एई जो क्रियात्मक गवेषणा करिबा सेथिरे केवल छात्र छात्री निज शिक्षा प्रति आग्रह बढ़िबोनी, बरं एहा शिक्षकंक पाई मध्य गोटे नुआ दिग देखाइबो। एही कारणरू क्षेत्र अनुसंधान बड़ उपयुक्त और द्वारमूलिका मान्य होई पारे। तापरे आमे गवेषणा प्रश्न नेबा। एही गवेषणा पाई प्रश्न कोन नेबा ना मु प्रश्न नेछि पंचम श्रेणीर शिक्षार्थी माने सदृश भग्नांश विषय रे केते धारणा रखंती। सदृश भग्नांश विषयटी शिक्षार्थी मानक पई काहेकि अबुझा बा असुविधाजनक अटे। दृश्यमान साधनी और क्रियाशील शिक्षण प्रबंध माध्यम रे शिक्षार्थींकर बुझिबा क्षमता किपरि वृद्धि पाए। मु एई तीनोटी प्रश्न नेछि। तापर ये प्रश्न नंबर उद्देश्य कौन अच्छी, अनुसंधान करिवार उद्देश्य कौन अच्छी ना पंचम श्रेणी रे शिक्षार्थी मानंकु भग्नांश विषय रे अवधारणा अवस्था विश्लेषण करिबा। तापर नेछि सदृश भग्नांश विषय रे शिक्षार्थी मानंकर ज्ञान और बुझिबा शक्ति वृद्धि पाई उपयुक्त शिक्षण कौशल चिन्हट करिबा। तृतीय उद्देश्य होछि दृश्यमान साधनी और चित्र क्रियाशील अभिगम द्वारा शिक्षार्थी मानकर रुचि और आग्रह वृद्धि करबा। मु ये अनुसंधान जो करिछि अनुसंधान पाई मु जमा तीनोटी उद्देश्य नेछि। तो पद्धति कौन व्यवहार करिछि, एही अनुसंधान रे क्रियात्मक गवेषणा पद्धति व्यवहार करा जाइछि। एही पद्धति माध्यम रे शिक्षयित्री निज क्षेत्र रे थिबा समस्या को चिन्हट करी ताहार समाधान पाई यथोचित कार्य ग्रहण करिवे और परिवर्तन पर्यवेक्षण करिवे। कौन शिक्षार्थीर परिवर्तन है ताको पर्यवेक्षण करिवे। प्रथम आसिया पद्धति रे नमूना, तापर आसिया साधने। नमूना रे कौन अच्छी, नमूना इंग्लिश रे आमे कहबा सैम्पलिंग करिबा। मनकर पंचम श्रेणी मोट 15 जन छात्र छात्री अछंती, तांको मध्यरु 15 जन तो 15 जनक भितरु समस्ते कौन अबुझा थिबे कि किछि पिला भल थिबे, किछि पिला दुर्बल थिबे सदृश भग्नांश रे। तो जेउ पिला माने दुर्बल अछंती तांको भितरु मु बाछिके 4 जन को नेछि। तो 4 जन पिलांक भितरे 3 जन झियो अछंती आ जणे पुओ अछि। तो तांकर नाम एठी मेंशन करछि। प्रथम हैला सुनीता माझी, मिनती मुंडा, शिवानी मुंडा, रमेश पात्र। तो तांका पाई मु टूल्स कौन नेछि, पर्यवेक्षण कार्यफर्द नेछि। कौन एटारे अछि, सूचक अछि शिक्षार्थी भाग और समतुल्य भाग विचार करि पारुछि कि, सबु बेले करि पारुछि कि,
ବେଳେ ବେଳେ କରିପାରୁଛି କି ନା ଆଦୌ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଉଛି କି? ଯଦି ସବୁବେଳେ ନେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ନେଉଥିବ, ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସେଠି ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସମତୁଲ୍ୟ ଭାଗ ବୁଝିପାରୁଛି କି? ତାପରେ କ'ଣ ନେଇଛି? ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମତ ଦେଉଛି କି? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କି? ୟା ଭିତରୁ ତାର ଯାହା ଆନ୍ସର ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ, ବେଳେବେଳେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏଇ ତିନିଟା କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ହେବ ସେଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଏହିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମୁଁ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟଲି ନେଇଛି। ତ ଏଟା ଅଛି ମିନତୀ ମୁଣ୍ଡାର, ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ସୁନିତା ମାଝୀ, ଏଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମିନତୀ ମୁଣ୍ଡାର, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି ଶିବାନୀ ମୁଣ୍ଡାର, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ରମେଶ ପାତ୍ରର। ଏଇଭଳି ମୁଁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇଛି। ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗବେଷକା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତାପସୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ଅନେକ ପିଲା ଗଣିତର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ନମୁନା ଚୟନ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଏହାକୁ ନୂତନ ଆକୃତିର ସଜାଇ ତଥ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା। ଗବେଷଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 6 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। 6 ମାର୍କରୁ ସୁନିତା ମାଝୀ ରଖିଛନ୍ତି 2 ମାର୍କ, ମିନତୀ ମୁଣ୍ଡା ରଖିଛି 1 ମାର୍କ, ଶିବାନୀ ମୁଣ୍ଡା ରଖିଛି 6ରୁ 2 ମାର୍କ, ରମେଶ ପାତ୍ର ରଖିଛି 6ରୁ 1 ମାର୍କ। ତାକୁ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ବାହାର କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 5 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛି। ସେ 5 ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ'ଣ କରିଛି, ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶର ଅର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲି। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଫିଜିକାଲ ମଡେଲ, ପିଜ୍ଜା ବା କାଗଜକୁ କାଟି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶ ଉପରେ ଧାରଣା ଆଣିଥିଲି। ଯେମିତି ଧାରଣ 1+2 = 2+4 = 4+8। ତ ଏଇ 1+2ଟା 2+4 ସହିତ ସମାନ ଆଉ 4+8 ସହିତ ସମାନ। ତୃତୀୟ ଦିନ କ୍ରିୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲି। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଲି ଆଉ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ୍। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ କରି ଏକ ଖେଳ ଖେଳାଇଲି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ରଖିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯୋଡ଼ି କରିବାର ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଇଲି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ କ'ଣ କଲି ନା ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଛୋଟ ଗଣିତ ଗଳ୍ପ ଦେଇ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବୁଝାଇଲି। ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ ପତ୍ର କରାଇଲି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କ'ଣ କଲି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଖେଳ ଖେଳାଇଥିଲି। ବିଷୟ ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇଲି, ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲି। ଆଗରୁ କରିଥିଲି ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ଏବେ କଲି ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ।
ତ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରିଥିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ଲେଖିଥିଲି। 6ରୁ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ 2, ତ ସେହି ସୁନିତା ମାଝୀ ଏବେ 6ରୁ 6 ରଖିଲେ, ପୁରା 100% ଦେଲେ। ତ ମିନତୀ ମୁଣ୍ଡା ଦେଲେ 6ରୁ 5 ରଖିଲେ, ଶିବାନୀ ମୁଣ୍ଡା 6ରୁ 6 ରଖିଲେ, ରମେଶ ପାତ୍ର 6ରୁ 6 ରଖିଲେ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି ନା ସେମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।